today we discuss our new point. In the last lecture, we have started a new chapter, and the name of chapter is Basic Analytical Techniques. So in that basic analytical techniques, some concept that we discuss. And now in this lecture, we are going to start a new topic, and that name of the new topic is filtration under suction. So give the heading filtration under suction. So what is the meaning of filtration under suction? Filtration under suction. That means when filtration is carried out using vacuum pump. When filtration is carried out, filtration is carried out with the help of carried out with the help of vacuum pump. In such type of filtration is called as filtration under suction. जे filtration हे vacuum pump च्या सहाय्याने त्या ठिकाणी केलं जातं, तर त्याला filtration under suction असं काहीतरी. लक्षात आलं का? What is the meaning of filtration under suction? That means filtration is carried out under vacuum pump. It is called as filtration under suction. So there is a figure is given. So first draw the figure and then we will discuss about that. So simple figure I have, त्याच्यासाठी try to draw fast so that you can adjust or you can draw it easily if we ask for the exam. This is the figure of filtration under suction. So try. First draw, and then we will give name and discuss the part which is given in the figure. Called as a filtrate. That means liquid. What is the meaning of filtrate? Liquid that passes through filter paper. The liquid that passes through filter paper. Filter paper मध्ये जे काही लिक्विड पास होईल तर ते कुठे येईल? याच्यामध्ये येईल. बरोबर? त्याला आपण फिल्ट्रेट त्या ठिकाणी म्हणतो. So it is the name is filtrate. Then this bottle, it is called as Buckner flask. This is called as Buckner flask. Always remember, all these things or all these aspects, they are practically important. You know the meaning. What is this? What is the meaning of this? What is the name of this apparatus? So actually, if there is no side arm is present, this is side arm, it is a muscle, then this is called as a conical flask. They are conical flask. But if there is a side arm present for this conical flask, this side, if it is thick, just जाड असली side, then it is called as a Buckner flask. Buckner flask म्हटलं काय ते side arm आहे. एक आणखीन एक काय पोर्शन असा आहे तो त्या ठिकाणी बाहेर आणि this is tube, rubber tube, and here will be the bottle. It may be like this. Then it is called as a Buckner flask. Side arm असेल तर त्याला Buckner flask त्या ठिकाणी मानायचं. You know this is the rubber ball. That is, you have already know in science so many types of experiment that you see and give the name that rubber ball. So this is rubber. Okay. Name is important. Porous plate with holes. These are some dotted which is given in this figure. That is holes. They are holes. It is called porous plate. Porous plate. Okay. Then
I have mentioned this is the rubber tube, so give the name rubber tube. Rubber tube which carries the filtrate into this bottle. ते काय करतात? फिल्ट्रेट जे येतं ते बॉटल मध्ये कॅरी करण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी ते रबर ट्यूब वापरतो. लक्षात ठेवा. नेम्स त्या ठिकाणी आहेत. Then one of the important name that is this is called as a Buckner funnel. This is called as Buckner funnel ज्याला त्या ठिकाणी म्हणायचं. Buckner funnel अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी असतं. काल आपण एक फिगर पाहिली त्याच्यामध्ये जनरली आपण जे फनेल दाखवतो त्या अशा पद्धतीने राईट. बट इन केस ऑफ Buckner funnel the side should be like this. It has a flat bottom. बॉटम जो आहे त्याचा तो फ्लॅट असतो. लक्षात घ्या Buckner funnel मध्ये. आणि सम टायनी होल्स त्या ठिकाणी आहेत which is called as a porous. ओके. सो व्हेन फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट यूजिंग व्हॅक्यूम पंप इट इज कॉल्ड, मी सांगितलं की फिल्ट्रेशन हे ज्यावेळेस व्हॅक्यूम पंपच्या सहाय्याने केलं जातं त्याला फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. याच्यामध्ये इट इज फास्टर अँड मोर एफिशियंट. सिंपल फिल्ट्रेशनच्या तुलनेमध्ये दिस प्रोसेस विल बी फास्ट. ही प्रोसेस कशी असते? फास्ट. इट इज फास्ट अँड हेल्पफुल टेक्निक. हेल्पफुल टेक्निक. याच्यामध्ये काय होतं, जे फिल्ट्रेशन आपण करतो तर ते फास्ट पद्धतीने, कालचे आपण एक्झाम्पल पाहिजे सिंपल फिल्ट्रेशन, त्याच्या तुलनेमध्ये चांगल्या पद्धतीने फास्ट प्रोसेस त्या ठिकाणी होऊन फिल्ट्रेशन केलं जातं. त्याच्यामुळे ही पद्धत त्या ठिकाणी वापरली जाते. लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये काय काय केलेलं आहे किंवा याचं जे वर्णन करायचं आहे, असेंब्ली जी फॉर फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन कन्सिस्ट ऑफ अ थिक वॉल. आता ही जी वॉल आहे तरी काय थिक म्हणजे याची जाडी ही जाड आणि त्याला जास्त असतं. सो इट इज assembly this contains as a thick wall. This is thick. Then this is also the thick part of the flask which is called as a Buckner. त्याला आपण काय म्हणतो? Buckner flask त्या ठिकाणी असं म्हणतो. Flask is connected to a safety bottle by a rubber tube through the side arm. Flask is connected to the safety bottle through the rubber. आता हे जर फ्लास्क आहे कशाला कनेक्ट आहे? सेफ्टी बॉटल त्या ठिकाणी कनेक्ट. इकडे जी बॉटल आहे थ्रू द रबर ट्यूब. रबर ट्यूबच्या सहाय्याने काय हा फ्लास्क त्या बॉटलला त्या ठिकाणी कनेक्ट झाला. लक्षात घ्या. बरोबर ना? अशाच पद्धतीने आपण आपल्याला त्या ठिकाणी दिले. सेफ्टी बॉटल इज यूज टू प्रिव्हेंट सकिंग ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द सक्शन पंप. आता ही जी सेफ्टी बॉटल आहे त्याचं काम काय की इथलं जे फिल्ट्रेट आलेलं तर ते सक करण्यासाठी म्हणजे ओढण्यासाठी ही बॉटल त्या ठिकाणी काय करते? वापरली जाते. सेफ्टी बॉटल इज यूज टू सक द फिल्ट्रेट विच इज फ्रॉम द Buckner flask to the given path. Okay. So special porcelain funnel. This is called as a Buckner funnel. This is special porcelain funnel. Special म्हणजे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं स्पेशल पोर्सलेन फनेल. जनरल जे फनेल्स आहेत ते काय अशा पद्धतीचे असतात. परंतु स्पेशल इट इज कॉल्ड एज अ Buckner funnel. स्पेशल पोर्सलेन फनेल त्या ठिकाणी म्हणायचं. त्यानंतर which is fitted on the conical flask with the help of a rubber. बरोबर. आपण काय केलं? फिट केलं रबरच्या साह्याने, रबर कॉर्कच्या आणि त्याच्या साह्याने आपण हा जो कोनिकल फ्लास्क आहे किंवा Buckner फ्लास्क आहे तर त्याच्यामध्ये ते फिट केले. तर दिस इज द अरेंजमेंट फॉर द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन. सक्शन साठी जी काही अरेंजमेंट असेल तर ते अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी केली जाते. Buckner funnel has a porous circular bottom. मी सांगितलं मग Buckner funnel जे आहे त्याला पोरस सर्क्युलर त्या ठिकाणी काय बॉटम आहे, फ्लॅट बॉटम. सर्क्युलर फिल्टर पेपर ऑफ करेक्ट साइज इज प्लेस्ड ऑन द सर्क्युलर पोरस बॉटम. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं? फिल्टर पेपर ठेवला जातो पहा इथं सर्क्युलर पद्धतीने. अशा पद्धतीने फिल्टर पेपर त्याच्यामध्ये ठेवायचं. ओके. फिल्टर पेपर ठेवल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप काय होतं का की जे थोडेसे ड्रॉप्स आहेत वॉटरचे तर त्याने त्यावरती त्या फिल्टर पेपरवरती पुट करायचे जेणेकरून जो फिल्टर पेपर तो कसा मॉइस्चर म्हणजे थोडासा ओलसर असला फिल्टर पेपर थोडासा ओलसर त्या ठिकाणी करून घ्यायचा. आणि ज्यावेळेस सक्शन तयार होईल, सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप अँड फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट. देन सक्शन शुड बी क्रिएटेड अँड द फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट. आणि सक्शन चालू झाल्यानंतर जे काही फिल्ट्रेट तर ते खाली येईल आणि जे लार्ज पार्टिकल्स असतात तर ते ह्या फिल्टर पेपरवरती त्या ठिकाणी एकत्रित येतील, कलेक्ट होतील. and then we can remove it from this filtrate and it is filtered out. Okay. तर अशा पद्धतीने आपल्याला फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन ही प्रोसेस सांगते. लक्षात आलं की मग सिंपल प्रोसेस आहे. फिल्ट्रेट जे फिल्ट्रेट होते
तर ते इथं खाली येते आणि जो पार्ट इम्प्युरिटीज जे आहेत त्या या ठिकाणी साचतील आणि त्या आपण इझिली वेगळ्या त्या ठिकाणी करू शकतो. सो दिस इज अबाउट filtration under suction. Then next point, another technique which is important, it is called as a crystallization. So do the reading crystallization. This is also very important, crystallization. So here is also a diagram. So first of all try to draw first diagram and then we discuss about it. So the last diagram is there. Total 3 parts is given in this diagram. So we have to first draw it very well and then we discuss. So draw. Simple diagram नाही काय फार अवघड नाही. ऑलरेडी मी अशा प्रकारचे जे डायग्राम्स आहेत त्या 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्डला त्या ठिकाणी पाहिलेले आहेत. ही फर्स्ट प्रोसेस असते क्रिस्टलायझेशनची. फर्स्ट ड्रॉ करा नंतर मी आपण डिस्कस करू. These are the some common apparatus that you know. This is stand, this is beaker, okay. Then here is a heating part. This is the heating part, like this. In this part or in this beaker, there will be a soluble solid in solution. Here will be the soluble solid solution in soluble solid solution. So like this you can draw it. Some vapor given. We have to show some vapors in that. Total 3 parts. First part is called evaporation. This is the evaporation part. So give the name evaporation. Then after evaporation what will happen? In the second stage it will be a stand present. This is the stand, and in that stand we have to fit conical flask like this. This is the conical flask. Sorry, this is the funnel. Funnel. आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवायचे. Then again here will be the bucket. There are some liquid. It is dropping from this funnel like this. What saturated solution is त्याच्यामध्ये? असं दिसलं पाहिजे. This is filter paper, and in that filter paper there will be a hot saturated solution. So this is given, that is hot saturated solution. So this is the second step. First step is evaporation. Second step it is called as filtrate, because filtrate is carried out in the second stage. So name is filtrate. And in the third stage, what happens? Crystals of soluble solid is obtained. In the third stage, crystals of the soluble solid is obtained here, like this. And that crystal obtained is called as a crystallization. It is called as a crystallization. That is the part of our today's lecture, crystallization. And these are the crystals of soluble solid. So give the name. It is crystals of soluble solid. Crystals of soluble solids. Okay. So these 3 steps for crystallization. We see one by one how to first what is happening in the first stage, then what will be the happen in the second stage, how to obtain the crystals of soluble solid in the third stage. Okay. So what is the meaning of first crystallization? Crystallization means when a crude solid is made of merely one substance. At a crude solid part, when crude solid is made by only one substance.
म्हणजे जे काही क्रूड किंवा कच्चं तेल जे आहे किंवा कच्चा पदार्थ जो आहे, वेन क्रूड सॉलिड इज मेड बाय ओनली वन सबस्टन्स, म्हणजे एकाच सबस्टन्स पासून जर समजा क्रूड सॉलिड तयार झालेलं असेल, फक्त एकाच, तर जनरली जे क्रूड सॉलिड बऱ्याचदा एकापेक्षा जास्त सबस्टन्स पासून त्या ठिकाणी तयार होतात. तर काही याच्यामध्ये जे काही क्रूड सॉलिड असतं तर ते फक्त एकाच सबस्टन्स पासून तयार होतं. तर ते ज्या वेळेस क्रूड सॉलिड हे एकाच सबस्टन्स पासून तयार झालेलं असतं, अशा वेळेस त्यातल्या जे इम्प्युरिटीज त्या काढण्यासाठी जी प्रोसेस वापरली जाते त्याला क्रिस्टलायझेशन म्हणतात. इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलायझेशन. समजलंय का? क्रिस्टलायझेशन कशाला म्हणायचं? वेन क्रूड सॉलिड इज मेड बाय ओनली वन सबस्टन्स, इट इज मेड बाय ओनली वन सबस्टन्स and has some impurities, and it has some impurities. That impurities we have to purify by this process. त्या जे impurities आहेत तर त्या आपल्याला त्या ठिकाणी काय करता येतं, अशा पद्धतीने वेगळ्या करता येतात किंवा आपण त्या वेगळ्या करू शकतो. So we have to discuss all these points which is given in the crystallization process. So first point in the heating here. First point is in the crystallization there will be first point, that is preparation of saturated solution. So when you have to crystallize solution, your first method is preparation of saturated solution. अगोदर तुम्हाला काय करावं लागतं, सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करावं लागतं. ज्यावेळेस तुम्हाला क्रिस्टलायझेशन करायचं त्यावेळेस सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार करायचं. आता सॅच्युरेटेड सोल्युशन कशाला म्हणायचं ते अगोदर कळलं पाहिजे. तर पहा, सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय की सॅच्युरेटेड सोल्युशन इज अ सोल्युशन विच कॅन नॉट डिझॉल्व ऍडिशनल क्वांटिटी. इट इज अ सोल्युशन विच कॅन नॉट डिझॉल्व additional quantity of solute, additional quantity of solute. कळतंय का? ऍडिशनल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट म्हणजे काय बघा. सॅच्युरेटेड सोल्युशन कशाला म्हणायचं की पहा, फॉर एक्झाम्पल सांगतो, समजा आपण एका कपामध्ये साखर घेतली, त्याच्यामध्ये काही पाणी होतं किंवा पाणी घेतलंय साधारण अर्धा कप, त्याच्यामध्ये थोडीशी एक चमचाभर साखर होतं. तुम्ही काय करणार, त्याला डिझॉल्व्ह करणार म्हणजे फिरवणार आहे ते विरघळणार, बरोबर का? थोड्या वेळानंतर परत एक चमचा साखर तुम्ही तितक्याच पाण्यात टाकली, बरोबर. त्यानंतर त्याला स्टर केलंय, तो डिझॉल्व्ह झाली ती साखर सुद्धा परत, म्हणजे थोडक्यात ती विरघळली. असं केल्यानंतर एक स्टेज अशी येईल पहा की ज्या वेळेस तुम्ही परत एक चमचा साखर टाकल्यानंतर ती त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह होणार नाही. याचा अर्थ काय की एक ठराविक कॅपॅसिटी जी डिझॉल्व्ह करण्याची, तर तिथे त्या ठिकाणी काय होणार, संपून जाणार. लक्षात आलंय का? म्हणजेच काय की याच्यामध्ये सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे द सोल्युशन विच कॅन नॉट डिझॉल्व्ह ऍडिशनल क्वांटिटी. म्हणजे काय होते की ते सोल्युशन त्या ठिकाणी ऍडिशनल क्वांटिटी म्हणजे वरून जी तुम्ही टाकणार आहे परत तर ती क्वांटिटी त्या ठिकाणी डिझॉल्व्ह करणार नाही. म्हणजे जी क्वांटिटी शिल्लक राहील आणि जेवढी डिझॉल्व्ह झाली तर ते जे सोल्युशन आहे डिझॉल्व्ह झालेलं तर त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. म्हणजे थोडक्यात त्यानंतर तुम्ही एक जरी ड्रॉप किंवा एक पार्टिकल जरी शुगरचा टाकला आणि तो जर डिझॉल्व्ह झाला नाही तर जे सोल्युशन तयार झालेले तर त्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन असं त्या ठिकाणी म्हणायचं. लक्षात आलं की सॅच्युरेटेड सोल्युशन विच कॅन नॉट डिझॉल्व्ह ऍडिशनल क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट, इट इज कॉल्ड एज ए सॅच्युरेटेड सोल्युशन. Saturated solution of the crude solid is prepared by boiling it in a small sufficient quantity. आता हे तयार करायचं आपण स्टेज दाखवली, त्याच्यात काय केले, हिटिंग दाखवली. इथं नाव दिलं सोल्युबल सॉलिड सोल्यूट. म्हणजे जे काही सोल्युशन आपण घेतलंय तर त्याला हिटिंग करायचं किंवा बॉइलिंग करायचं. लक्षात आलं? बॉइल केल्यानंतर जे सोल्युशन आहे क्रूड सॉलिडचं तर ते काय होईल, तयार होईल. लक्षात आलं का? पहिल्या स्टेजला त्याला थोडीशी हिटिंग करायची. कुठल्याला जे क्रिस्टलायझेशन आपल्याला करायचं त्या क्रूड सॉलिडला त्या ठिकाणी काय करायचं, बॉईल करायचं. म्हणजे थोडंसं उकळून घ्यायचं. उकळल्यानंतर ते सोल्युशन काय होतं, सॅच्युरेटेड फॉर्ममध्ये त्या ठिकाणी येते आणि आपल्याला ते गरजेचं आहे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आणणं. समजलं की पहिल्या स्टेजला त्या ठिकाणी इव्हॅपोरेशन थोडक्यात हिटिंग त्याला त्या ठिकाणी करायची. ओके.
Then in the second stage, there is preparation. Then the second method is the hot preparation. The first method is preparation of saturated solution. Then second, hot filtration. What is the meaning of hot filtration? आता पहा याच्यामध्ये आपण हीटिंग केलंय. After heating this solution, next stage is what we put here filter paper. आपण काय केलं या पॅनेलमध्ये फिल्टर पेपर ऍड केलं. फिल्टर पेपर ज्यावेळेस तुमचं हे सोल्युशन बॉईल झालेलं जे सोल्युशन आहे ते इन्स्टंट त्या ठिकाणी काय करायचं तुम्ही फिल्टर करून घ्यायचं. म्हणजे याच्यामध्ये ओतायचं गरम सोल्युशनच त्या ठिकाणी काय करायचं ओतून घ्यायचं. जे सॅच्युरेटेड सोल्युशन तुमचं तयार झालेलं असेल ते या फिल्टरमध्ये फनेलमध्ये ओतून घ्यायचं की ज्याच्यामध्ये काय आपल्याला फिल्टर पेपर आहे हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन नाव दिले ना. इथं जे सॅच्युरेटेड सोल्युशन तयार झालं ते कसं असतं गरम असतं म्हणून आपण त्याचं नाव काय दिले हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ज्यावेळेस आपण फिल्टर करू तर त्या ठिकाणी काय असणार ते हॉट असणार. सो इट इज द नेम हॉट सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ते फिल्टर होतं सॅच्युरेटेड ज्याच्यामध्ये इम्प्युरिटीज पण त्या ठिकाणी काय असते प्रेझेंट असते. लक्षात आले का. ज्यावेळेस तुम्ही सॅच्युरेटेड सोल्युशन घेता त्यावेळेस ज्या फिल्ट्रेट जे येतं ते काय होईल पास होईल बरोबर का खाली. आणि ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या काय होतील या फिल्टर पेपरमध्ये ऍड होतील. त्याच्यामध्ये काय असतात क्रिस्टल्स असतात बरोबर. क्रिस्टल म्हणजे पार्टिकल क्रिस्टल. लक्षात आले का. सेकंड स्टेजला त्या ठिकाणी काय हॉट फिल्ट्रेशन त्याचं त्या ठिकाणी करायचं. ते आफ्टर हॉट फिल्ट्रेशन थर्ड प्रोसेस नेम ऑफ द थर्ड प्रोसेस इज कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट. कूलिंग of the filtrate. This is the third process. It is called as cooling of the filtrate. Cooling म्हणजे थंड करणं राईट. म्हणजे त्यानंतर ह्या प्रोसेस झाल्यानंतर पहा हे जे फिल्ट्रेट इथे मिळते राईट तर ते कूल करायचं. कूलिंग द फिल्ट्रेट. इन द थर्ड प्रोसेस द हॉट फिल्ट्रेट इज अलाउड टू कूल. जे काही हॉट फिल्ट्रेट मिळालं हे सुद्धा काय असतं हॉटच असणार. तर हे हॉट फिल्ट्रेट तुम्ही त्या ठिकाणी cool करायचं. So it is called as the hot filtrate. You have to cool. Then solubility of a substance decreases with lowering of temperature. जसं टेम्परेचर कमी कमी होत जाईल कूल करताना तसं सोल्युबिलिटी सुद्धा काय होते डिक्रीज होत असते. हा नियम आहे बघा की सोल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टन्स कुठल्याही सबस्टन्सची सोल्युबिलिटी ही टेम्परेचर कमी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी काय होते डिक्रीज होत जाते. लक्षात ठेवायचं. सो वी कॅन से दॅट सोल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टन्स इज डिक्रीजेस व्हेन temperature is lowering or after the lowering the temperature the solubility of a substance is less or it will be decreases. तर त्या ठिकाणी काय होतं डिक्रीज होत असते. As a result the filter becomes super saturated with respect to the main dissolved salts. मग त्यामुळे काय होतं की फिल्टर तयार होतं तर ते तुमचं सुपर सॅच्युरेटेड प्रकारचं त्या ठिकाणी होतं. जसं टेम्परेचर डाऊन होईल तसं ते सोल्युशन फिल्ट्रेट जे येतं ते काय होणार सुपर सॅच्युरेटेड प्रकारचं तयार. Then the dissolved impurities however do not supersaturate the solution as their quantity is small. These continue to stay in the solution to dissolve state even on cooling and the separated crystals जे are therefore free from the soluble impurities. त्याच्यानंतर मग जे क्रिस्टल्स आपल्याला मिळतील तर ते फ्री फ्रॉम द इम्प्युरिटीज. ते जे मिळतील तर ते आपल्याला इम्प्युरिटीज पासून त्या ठिकाणी फ्री झालेले असतात. आणि मग शेवटच्या स्टेजमध्ये लास्ट स्टेज चौथी 4 नंबरला it is called as a filtration. Last step is the filtration. So what happens in the filtration stage? The crystals of the pure substance are separated by filtration. The crystals of the pure substances they are separated by crystallization. बरोबर. जे काही फिल्ट्रेशन मिळेल आपल्याला तर त्या फिल्टरेट मधून आपल्याला त्या ठिकाणी क्रिस्टल प्युअर सबस्टन्स घेता येते आणि द फिल्टर इज ऑब्टेन इज कॉल्ड मदर लिकर. ते जे फिल्ट्रेट मिळतं मग त्याला काय म्हणायचं मदर लिकर असं काय म्हणायचं मदर लिकर. द फिल्ट्रेट विच इज ऑब्टेन समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड डिफाइन द मदर लिकर and at that time you have to discuss or you have to say that what is the mother liquor. The mother liquor is the filtrate obtained. The crystals of the pure substance they are separated by the filtration and the filtrate which is obtained from that crystallization process it is called as a mother liquor. Then the crystals so far they are free from soluble as well as insoluble impurities. आणि जे काही आपल्याला क्रिस्टल्स मिळतात त्या स्टेजला लास्ट स्टेजला the crystals so far they are free from the soluble as well as insoluble impurities. तर त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची soluble
किंवा इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज नसते. कशामध्ये हे क्रिस्टल्स आपल्याला मिळतात, दे आर फ्री फ्रॉम सोल्युबल अँड इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज. याच्यामध्ये जे काही क्रिस्टल मिळतात दे आर टोटली फ्री फ्रॉम द सोल्युबल और इनसोल्युबल. दोन प्रकारचे इम्प्युरिटी मी काल सांगितले तुम्हाला. सोल्युशन मध्ये सोल्युबल असतात आणि सेकंड इनसोल्युबल असतात. तर दोनही प्रकारच्या इम्प्युरिटीज त्याच्यामध्ये राहत नाही. लक्षात घ्यायचे क्रिस्टल आपल्याला मिळतात दॅट मीन्स दे आर टोटली फ्री. लक्षात आलंय का? तर अशा पद्धतीने क्रिस्टलायझेशन हा एक टॉपिक जो इम्पॉर्टंट आहे तर तो आपल्याला त्या ठिकाणी सांगता येईल. तर मग आपण दोन टॉपिक त्या ठिकाणी डिस्कस केले. एक फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन आणि सेकंड क्रिस्टलायझेशन.